Hello and welcome back to this online session of an English subject for standard 10th. Children, we have completed the syllabus of standard 10th up to the mark and we are proceeding with now with the unit number 2, that is 2.4. The lesson is an epitome of courage. मित्र हो, इयत्ता 10वीच्या इंग्लिशच्या अभ्यासक्रमामध्ये आपण बरेचसे आता पुढे आलो आहोत. ऑनलाइन लर्निंग, टीचिंग अँड लर्निंग प्रोसेसमध्ये सध्या आपण जो भाग बघणार आहोत तो आहे इयत्ता 10वीच्या इंग्लिश पुस्तकामधील 2.4 An Epitome of Courage, पेज नंबर 61. Epitome of Courage याचा मराठीमध्ये अर्थ होतो धैर्याचे, चिकाटीचे एक मूर्तिमंत रूप अथवा उदाहरण. We'll proceed with this lesson with the warming up session. A strength and weaknesses are presented here. We are proceed with chit chat session. A strange truth. Please open your book, page number 61, that is 61, and read the sentence. Handicapped are those who refuse to take up challenges, even with all their senses and physiology in perfect condition. Understand and discuss the above truth. How can you encourage such people to change and become confident? Discuss on this point. मित्र हो, वर एक वाक्य आपल्याला ठळक अक्षरामध्ये दिलं आहे. हँडिकॅप्ड, अपंग, ज्यांना म्हणावं, कोणाला म्हणावं की जे आव्हानं पेलण्यासाठी कायम नकार देतात, एखादं काम करण्यासाठी कायम नकार देतात, जेव्हा की ते त्यांच्या शरीराने हे उत्तम असतात, कोणत्याही प्रकारचं त्यांच्यामध्ये व्यंग नसतं. अशा लोक ज्या वेळेला कोणतंही आव्हान स्वीकारायला नकार देतात त्यावेळेला ते खरे अपंग असतात, असा या वाक्याचा थोडक्यात अर्थ होतो. अंडरस्टँड अँड डिस्कस अबाउट ट्रूथ. मग हे आपल्याला रोजच्या जीवनामध्ये, समाजामध्ये नेहमीच आढळून आलेलं दिसतं. How can you encourage such people to change and become confident? मग अशा प्रकारच्या माणसांसाठी तुम्ही त्यांच्यात काय बदल घडवून आणू शकता की ते आत्मविश्वासाने पुढे जातील? अशा पद्धतीचे काही मुद्दे आपण इथे विचार करून आपल्या वहीमध्ये लिहावयाचे आहेत. Now there is a point number 1, point number 2. We'll discuss it afterwards, but just go through the table given there. Match the following: the previously used term and new polite terms. Those terms of handicapped, for handicapped used here: the blind, deaf, dumb, mad, lame, etc. But now the terms are used in a new pattern, that is visually challenged for blind, then hearing impaired for deaf. Deaf म्हणजे बहिरा, blind म्हणजे आंधळा, dumb that speech impaired. dumb म्हणजे मुका की जो ज्याला बोलण्यामध्ये अडचण आहे, speech impaired. mad that is mentally ill, त्याला मॅड न म्हणता आपल्याला काय म्हणायचं, मेंटली इल. अँड लेम दॅट फिजिकली हँडिकॅप्ड. तर अशा प्रकारे नवीन
ज्या काही संदर्भ आलेले आहेत, नवीन संकल्पना, नवीन वाक्यरचना जी आहे की जी आपण पूर्वी वापरत होतो, हा बहिरा आहे, मुका आहे, आंधळा आहे, पांगळा आहे, त्यासाठी इंग्लिशमध्ये डम, डेफ, blind, mad, lame. So those are the concepts which are previously used, but now new polite terms are used: visually challenged for blind, hearing impaired for deaf, speech impaired for dumb, mentally ill for mad, and physically handicapped for lame. So go through this point number 1, which is on page number 61, and we'll go to the lesson directly. Afterwards, there is one more question, second, on page number 61. Read the beginning and complete the story in your own words. So the story writing activity is here. We'll see it afterwards, but we'll proceed today with the page number 62, that is an epitome of courage. Children, earlier we learnt it in Marathi, that is epitome of courage म्हणजे धैर्याचे, चिकाटीचे एक मूर्तिमंत रूप अथवा उदाहरण. अर्थात तुमच्या लक्षात आलं असेलच की या पाठामध्ये आपल्याला अशा एका आगळ्या व्यक्तिमत्वाबद्दल शिकायचं आहे. तर करूया सुरू. epitome of courage. We often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of this century, did not do so, in spite of suffering from a very rare and dreaded disease. Dr. Stephen Hawking continued his research undaunted. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying the circumstances. मित्रहो, या सुरुवातीच्या ज्या काही वर्णनामध्ये जो संदर्भ आढळतो, यावरून आपल्या लक्षात आलं असेल की आज आपण डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग नावाच्या शास्त्रज्ञाबद्दल चर्चा करणार आहोत. यामध्ये असं म्हटलंय की आपण बऱ्याचदा नेहमी आपल्या ज्या काही विकनेसेस आहेत, ज्याला आपण म्हणूया आपल्यामध्ये असलेल्या उणीवा, कमीपणा, कमतरता यांच्या मागे लपतो. आणि हेच खरे अपंग किंवा व्यंग असलेली माणसं म्हणता येतील. मोर्न या शब्दाचा अर्थ शोक करणे, वाईट वाटत राहणे. इवन देम होल लाईफ थ्रू, आणि आपण आयुष्यभर हे करत राहतो. पण डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांच्या बाबतीत ह्या गोष्टी थोड्याशा बदलल्या. त्यांना एक दुर्धर आजार जडला आणि त्यांना अपंगत्व आलं, पण तरी सुद्धा ते हारले नाहीत. त्यांची चिकाटी, धैर्य याच्या जोरावर त्यांनी आपलं ध्येय गाठलं. एक्झॅम्पलरी याचा अर्थ प्रेरणादायी, अनुकरणीय असं त्यांचं हे जीवन आपल्याला ठरणार आहे. आणि त्यांनी त्या ध्येयापर्यंत कसे पोहोचले हे आपण या पाठामध्ये अनुभवणार आहोत. एक्झॅक्टली 30 years after the death of great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of his century. Neither could anybody imagine that
his mind would soar up into space like light. More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. So children, प्रस्तुत परिच्छेदामध्ये आपल्याला ध्यानात असं येतं की साधारणपणे स्टीफन हॉकिंग यांचा जन्म 8 जानेवारी 1942 मध्ये झाला आणि 300 वर्षानंतर गॅलिलिओच्या मृत्यूच्या 300 वर्षानंतर स्टीफन हॉकिंग यांचा जन्म झाला. इथे त्यांच्या जे काही पालक आहेत की त्यांच्या पालकांची दुर्दम्य इच्छाशक्ती होती की आपले बालक दॅट इज स्टीफन हे एक उत्कृष्ट सर्वोत्तम वैज्ञानिक म्हणून त्याच्या शतकामध्ये ओळखले जातील आणि त्यासाठी त्यांनी प्रयत्नही केले होते आणि कुणीसुद्धा त्यांच्या आयुष्याचा आढावा घेतला तर असं कोणीसुद्धा म्हणणार नाही की ते एक प्रकारचे एपिटम ऑफ करेज, नुसतेच अभ्यासू व्यक्तिमत्व, नुसतेच शास्त्रज्ञ असं न होता त्यांनी एक चिकाटीचे, धैर्याचे मूर्तिमंत रूप आपणा सर्वांपुढे प्रस्तुत केले. करेज इज अ वंडरफुल थिंग. इट इज दॅट क्वालिटी विच मेक्स पीपल नॉट लूज हर्ट when faced with the great calamities. It could not be an exaggeration to say that the Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, is the very personification of courage and hope. Except his mind, his whole body is bound to a wheelchair thanks to a cruel quirk of fate. Yet he is one of the greatest scientists of his century. मित्र हो, थोडंसं आणखी पुढे जाऊन आपण याचा विचार केला तर या परिच्छेदामध्ये प्रस्तुत लेखक आपल्याला सांगतात की करेज इज अ वंडरफुल थिंग. धैर्य असणे ही खरंच एक विलक्षण गोष्ट आहे आणि याच गुणामुळे which makes people not lose heart when faced with the great calamities. याच गुणामुळे लोकांना त्यांची आशा, त्यांचं धैर्य गाठण्याचं एक प्रकारे असलेलं काम हे टिकून ठेवतं. इट वुड नॉट बी ॲन एक्झॅगरेशन. एक्झॅगरेशन म्हणजे अतिशयोक्ती. असं म्हणालो तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही की द स्टीफन हॉकिंग अ लिव्हिंग लिजंड ऑफ कॉस्मॉलॉजी. आणि स्टीफन हॉकिंगच्या बाबतीत जर आपण असं म्हणालो तर ही खरं कोणतीही अतिशयोक्ती ठरणार नाही की ते एक प्रकारचे लिव्हिंग लिजंड, की एक मैलाचा दगड ज्याला आपण म्हणतो, एक मोठे अभ्यासू व्यक्तिमत्व म्हणता येईल की ते विश्वनिर्मितीचा अभ्यास करणारे. कॉस्मॉलॉजी म्हणजे काय तर विश्व हे जग कसं निर्माण झालं ह्याबाबतची उत्सुकता आणि त्याबाबत केलेला सखोल अभ्यास, ह्याबाबत असणारा सर्व काही तपशील अभ्यासणारे कॉस्मॉलॉजी हे एक विज्ञान आहे. इट इज व्हेरी पर्सॉनिफिकेशन ऑफ करेज अँड होप. आणि इज द व्हेरी पर्सॉनिफिकेशन ऑफ करेज अँड होप, की एक आशा, एक उत्साह हे एक प्रकारचं व्यक्तिमत्व म्हणून म्हणता येईल. Except his mind, his whole body is bound to a wheelchair. त्यांची संपूर्ण शरीर हे जखडलं गेलं होतं आणि त्यामुळे ते चाकाच्या खुर्चीवरच बसून असत. त्यांचं मन मात्र हे संपूर्ण संशोधनामध्ये, अभ्यासामध्ये, शोधामध्ये गुंतलेलं असायचं, पण त्यांचं शरीर मात्र त्या चाकाच्या खुर्चीवर जखडून राहिलेलं होतं. एका दुर्धर आजारामुळे त्यांना अशा प्रकारचं जीवन जगावं लागत होतं. थँक्स टू अ क्रुएल क्वेक फेट. आता क्वर्क फेट या शब्दाचा अर्थ
दैव, नशीब असा घेता येईल. येट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी. आता पण तरी देखील ह्या दुर्दैवी क्रूर अशा दैवामुळे किंवा नशिबामुळे त्यांना त्या ठिकाणी जरी बसावं लागलं तरी देखील ते या शतकातले सर्वात मोठे असे वैज्ञानिक म्हणून गणले जातात. An average child, Stephen grew up to be a normal teenager, full of mischiefs and lots of love for the music and mathematics. Even though his father wanted to him be a study medicine, he was bent on studying mathematics. The University of Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. मित्रहो, स्टीफन हॉकिंग यांचं जीवन बालपणापासून ज्या वेळेला सुरू झालं त्यावेळेला Stephen grew up to be a normal teenager full of mischief. जशा पद्धतीने तुम्ही तुमचं काम करता आहात, रोजच्या वेगवेगळ्या खोड्या करता आहात, वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी करता आहात, तशाच प्रकारे शालेय जीवनामध्ये सुद्धा स्टीफन हॉकिंग राहत होते. त्यांना म्युझिक म्हणजे संगीत आणि गणित या विषयाबद्दल भरपूर आवड होती, प्रेमच होते त्यांचे त्या विषयाशी. पण त्यांच्या वडिलांना वाटत असे की त्यांनी मेडिकल या क्षेत्रात जावं, त्यांनी औषधे मेडिकल या क्षेत्रात जावं. परंतु त्यांची आवड मात्र गणिताशी जोडली गेलेली होती. त्या काळामध्ये ते मात्र गणिताशीच जणू प्रेम करत होते. त्या काळी ऑक्सफर्ड विद्यापीठामध्ये गणित विषयाचा कोर्स उपलब्ध नव्हता आणि म्हणून त्यांनी फिजिक्स हा विषय स्वीकारला. At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. This perplexed him and he went to see a family doctor who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease, ALS or LOU, Gehrig's disease, that affects the nervous system and eventually weakens all muscles of the body. Stephen says that even as a child his muscles coordination was nothing to write home about. He recollects that his handwriting would send his father into fit of frenzy. Nor was he inclined towards sports. Nevertheless, this disease came as a bolt from the blue. मित्रहो, वयाच्या 17व्या वर्षी स्टीफन यांच्या आयुष्यामध्ये मोठ्या घडामोडी घडल्या. त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांच्या हालचाली, शारीरिक हालचाली क्लमझी, ऑकवर्ड, इनकम्पॅटंट म्हणजेच हालचालीबाबत थोडा जडपणा जाणवायला लागला. शरीरामध्ये जडत्व आलं. क्लमझी याचा अर्थ हालचाली करत असताना थोडं जडत्व जाणवणे. अँड इवन फेल डाऊन कपल ऑफ टाइम्स. कोणतेही कारण नसताना ते उभ्याच खाली पडत होते, उभे असताना पडत होते. दिस परप्लेक्स्ड, ह्या घटनेमुळं परप्लेक्स्ड याचा अर्थ इथे गोंधळलेला असा होतो. ते गोंधळले की काय बाबा, आपल्याला काही कारण नसताना आपण उभे असताना खाली कोसळून पडतो आहोत. आणि या घटनेमुळं ते वारंवार होऊ लागल्या आणि ते गोंधळून गेले. त्यांच्या पालकांनी
त्यांना त्यांच्या फॅमिली डॉक्टरकडे नेले आणि तपासण्यास सांगितले. ज्यावेळेला त्यांनी त्यांची तपासणी केली तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांना एक दुर्धर असा आजार झाला आहे की तो फार दुर्मिळ, क्वचितच कोणाला तरी होतो. खूप दुर्मिळ आहे तो, सगळ्यांनाच होतो असं नाही, तर क्वचितच तो आजार उद्भवतो. अशा आजाराला इथे एक संकल्पना दिली आहे शॉर्टकट्समध्ये, ॲब्रिवेटेड फॉर्ममध्ये, ALS or LOU that affects disease, Gehrig's disease that affects the nervous system. आपल्या मज्जा संस्थेवर त्याचा मोठा परिणाम होतो, वाईट परिणाम होतो आणि तुमचे जे स्नायू आहेत, मसल्स ऑफ बॉडी, शरीराचे जे काही स्नायू आहेत, या स्नायूंवर त्याचा मोठा आघात होतो. आणि अशा प्रकारे या स्नायूंवर आघात झाल्यामुळे शरीराच्या स्नायूंवरचा ताबा सुटतो आणि माणूस ज्याला म्हणूया की एक दोलायमान स्थितीमध्ये येतो. वॉज नथिंग राईट होम अबाउट अँड रिकलेक्ट्स हिज हँडरायटिंग वुड सेंड द टीचर टू फिट अँड फ्रेन्झी. म्हणजे त्याच्या या आजारपणामुळं त्यांच्या हातावरचा, बोटावरचा जो काही ताबा होता, एक कंट्रोल होता, तो राहत नसे आणि मग त्याचे जे हस्ताक्षर असेल, फिट ऑफ फ्रेन्झी, की थोडक्यात ते बघितल्यानंतर एखादा संताप, भयंकर संताप व्हावा, ग्रेट अनायन्स ऑर अ रेंज. आपण पेज नंबर 63 वरचा जो पहिला पॅरा आहे तो बघतोय आणि त्याच्यामध्ये काही रेफरन्सेस एका उभ्या कॉलममध्ये आहेत. पहा, आपण जर पुस्तक उघडून पाहिलं तर आपल्या ध्यानात येईल. भयंकर संतापजनक त्याचं ते काम असायचं वहीमध्ये लिहिलेलं. नॉर वॉज इन्क्लाइंड टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स. आणि या आजाराच्या प्रभावामुळे, सुरुवातीचाच प्रभाव होता हा अगदी, त्यामध्ये ते खेळ प्रकारामध्ये सुद्धा सहभागी होत नसत. अँड नेव्हरदलेस हिज डिझीज केम टू द ॲज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्ल्यू. आणि हळूहळू जसजसे दिवस पुढे, महिने पुढे होत गेले तशी एक फ्रेज आहे पहा, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्ल्यू. एक धक्कादायक किंवा वज्राघात होणे, धक्कादायक घटना होणे, वज्राघात होणे. त्यांच्या या आजाराचा प्रभाव वाढला, तो इतका वाढला की एक वज्राघात झाल्यासारखा त्यांच्यावर झाला, एक धक्कादायक असा प्रभाव त्याच्यावर पडला आणि त्यांचं शरीर हे पूर्ण जडत्वास च्या भागाकडे वळायला लागलं. So children, today we have completed the first page of this lesson. We'll conclude here, and in the next session of this lesson, or we can say the second part of this lesson of the video, we'll proceed with the next page. Till then, go through the lesson from the first line up to we have completed on page number 63, that a bolt from the blue. So write down the words and their explanations given on the page number 62 and 63 in the column, blue column, in English as well as in your mother tongue Marathi. So that's all. We will see in the next session. Thank you.